सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब ते मैं तुहाडा स्वागत करता हाँ। अज आप एक नवी वीडियो लैके हाज़र होए हाँ, जिस दे विच आपां जिहड़े हैगे साइंस के टॉप 30 प्रश्न की गल करांगे। जिहड़े ये प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगे, इन्हां नूं तुसीं जरूर नोट करना, ठीक है जी। तो ये नोट्स है जिहड़े मेरे प्लीज़ हत्थ नाल बनाए हुए हैं, तो हो सकता तुहानूं लिखाई जिहड़ी समझ ना आवे, तो प्लीज़ तुसीं नाल दी नाल इहनूं नोट करना। ते जेकर कोई चीज़ तुहानूं नहीं समझ आउंदी तो तुसीं उसनूं कमेंट बॉक्स के कमेंट कर लेना, तो अपना चैनल जो सबसक्राइब करके अगे शेयर जरूर कर दिओ। सो वीडियो के आप जो है पहले प्रश्न की गल करांगे। अपने को पहला प्रश्न हैगा वा कि एक प्रकाश साल कितने मीटर के बराबर होंदा है। तो जो अपने है ना मतलब कि दूरी मापन की इकाई है प्रकाश साल, ठीक है जी। उस एक प्रकाश साल के कितने मीटर होंगे ने, तो उस 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर जोड़े होंगे है। तुसीं याद रखना 9.46 गुणा 10 की 15 मीटर, ठीक है जी। उस तो अगे अपने को प्रश्न है कि दूरी मापन की सब तो वड्डी इकाई किहड़ी है, ठीक है जी। दूरी मापन की सब तो वड्डी इकाई जिहड़ी है पारसेक हैगी, ठीक है जी। पारसेक जिहड़ी है दूरी मापन की सब तो वड्डी इकाई है। तो एक पारसेक जिहड़ा हैगा वो हुंदा 3.26 प्रकाश साल के बराबर हुंदा। तुसीं ये जरूर नोट करना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पारसेक दूरी मापन की सब तो वड्डी इकाई है, तो इस दे विच जिहड़े हैगे एक पारसेक दे विच जिहड़ा हैगा 3.26 प्रकाश साल हुंदे नेगे। उस तो बाद अगे अपने को प्रश्न है कि अजिही भौतिक राशि जिस विच परिणाम मतलब नतीजे के नाल नाल जिहड़ी हैगी दिशा भी रहिंदी है। तो तुहानूं पता होना एक हुंदी है सदिश राशि, एक हुंदी है अदिश राशि, ठीक है जी। तो जिहड़ी राशि दे विच नतीजे दे नाल मतलब रिजल्ट के नाल नाल उसकी जिहड़ी डायरैक्शन भी हुंदी है, तो उसनूं जिहड़ी है सदिश राशि कहंदे नेगे, ठीक है जी। जिहड़ी अदिश राशि हुंदी है वो स्केलर हुंदी हैगी, ठीक है जी। स्केलर हुंदी है। तो जिहड़ी अपनी सदिश राशि हुंदी है ये वैक्टर क्वांटिटी हुंदी है, ठीक है जी। सदिश राशि वैक्टर क्वांटिटी हुंदी है। सदिश राशि मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर बल, किरिया, विस्थापन, चुंबकी क्षेत्र, ये जिहड़े ने सदिश राशि दी उदाहरणा ने। तो दूजा जिहड़ा हैगा चाल, दूरी, समा, ये जिहड़े हैगे अदिश राशि की उदाहरण ने। हुण उदाहरण के तौर पर तुसीं इहदे विचों मान लो एक हैगा दूरी, एक हैगा विस्थापन, ठीक है। हुण मान लो तुसीं ए पॉइंट तो चले आओ, ठीक है, बी पॉइंट तक तुसीं ने जाना है। तो जिहड़ी इस दे विच दूरी है वो एग्जिट जिहड़ी रहूगी वो प्रॉपर रहूगी, ठीक है। तो जेकर ये आपां नूं राह देता भी ये उपर दी होके गया, ठीक है, थल्लों दी होके गया, तो वह हो जाऊगा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन हो जाऊगा, ठीक है। इस तरह जिहड़ी अपनी भौतिक राशि हुंदी है जिस दे विच परिमाण के नाल नाल जिहड़ी है दिशा भी आपां नूं दस्सी जाती है, वो हुंदी है सदिश राशि। तो तुसीं इस बारे ज़्यादा जानकारी लेनी है प्लीज़ गूगल पर जाके, जां किसी अदर वीडियो जिहड़ी पर्टिकुलर इस टॉपिक पर होवे सदिश ते अदिश दे विच डिफरेंस, वो तुसीं देख लेना, तुहानूं ज़्यादा जिहड़ी है समझ आ जाऊगी। उस तो बाद अगे अपने कोल इंपोर्टेंट प्रश्न है चौथा कि न्यूटन ने अपनी पहली किताब जिहड़ी लिखी सी, ठीक है, गति के नियम बारे जिहड़ा हैगा, जिहड़े न्यूटन ने अपनी किहड़ी किताब दे विच लिखिया। न्यूटन ने अपना जिहड़ा हैगा सीगा गति का नियम सीगा वो अपनी किहड़ी किताब दे विच लिखिया, ठीक है। न्यूटन दे गति नियम नूं हैगा जिहड़ा न्यूटन ने अपनी किहड़ी किताब दे विच लिखिया। तो जिहड़ी हैगी आ प्रिंसीपिया जिहड़ी किताब है उस दे विच न्यूटन ने अपना जिहड़ा हैगा गति के नियम बारे लिखिया होया, गति का सिद्धांत। प्रिंसीपिया जिहड़ी किताब है वो इसनूं तुसीं नोट करना, जिहड़ी ये 1687 दे विच जिहड़ी पबलिश होई सीगी, ठीक है जी। वो हुई सी लैटिन भाषा दे विच, ठीक है। बट जदों इहनूं इंग्लिश दे विच पबलिश किया गया सी तां 1728 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट करके इसनूं ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ मतलब कि पबलिश किया गया सी। तो तुसीं इस नूं जरूर नोट करना। न्यूटन ने अपनी जिहड़ी हैगी गति के नियम बारे लिखिया होया तो प्रिंसीपिया बुक दे विच लिखिया, तो जिहड़ी कि लैटिन भाषा दे विच 1687 ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 1728 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੌਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ, ठीक है, उपर जाती है, थले तो उपर जाती है, तो उसके जोड़े सेंटर होंगे पिंड जोड़ा कि सेंटर, ठीक है, सेंटर से भार कितना होंगे, तो सेंटर से जो भार है ओबीयसली वो वध जाता है, ठीक है। इसमें जरूर नोट करना कि जो लिफ्ट नीचे तो उपर वाल जाती है तो उसके जोड़े सेंटर या उसमें पिंड कह देंगे, उससे जोड़ा है वजन वो जो वध जाता है। उस तो तक अपने को प्रश्न नंबर 6 आ गया, ठीक है जी। ये है कि वायुमंडली दाब नूं मापण की जी इकाई है उसनूं की कहते हैं, किस यूनिट के है जो एटमोस्फीयर जिहड़ा है प्रैशर मापिया जाता, एटमोस्फीयर प्रैशर मापिया जाता, ठीक है। जिहड़ा है आप बार दे विच मापते हैं, बार यूनिट हैगी, ठीक है। कोई भी प्रैशर है एटमोस्फीयर प्रैशर हैगा तो वो जिहड़ा है बार दे विच मापिया जाता, ठीक है। जो तुहानूं मेरे बोलण थोड़ी लगता तो प्लीज़, मेरा मूँह भी पक्या हुआ, मेरे मूँह 'ਚ छाले हो रहे हैं, फिर भी चलो मैं तुहानूं जिन्ना हो सकता है समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नोट है कि जिमें जिमें आप धरती तो उपर वाले पासे जाते रहेंगे, ठीक है, कोई जहाज़ है आप जोड़े रॉकेट वगैरह होंगे ने, ज्यों ज्यों धरती की जी है वायुमंडली, ठीक है, सतह तो उपर जाते रहेंगे, उसकी सतह तो धरती की सतह तो वो जो वायुमंडल का दाब है वो घटता जाऊगा। तुसीं देखिया होना जोड़े है उच्चे पर्वत होंगे ने, ठीक है, उत्थे खाना बनाने 'ਚ दिक्कत आती है आपां नूं, ते गैस के जो खाना वगैरह बनाने वो इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उत्थे जोड़ा हैगा तो
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੈਕੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗਾੜਾਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਗਾੜਾਪਣ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਵ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾੜਾਪਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾੜਾਪਣ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਗਲੈਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਗਾੜਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈਗਾ। 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੇਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਮਾ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10⁻20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 10⁻18 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10⁻10 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 10⁻4 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਰੇ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ, ਪੈਰਾਵੈਂਗਨੀ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਐਕਸਰੇ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 10⁻18 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻16 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HZ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰਟਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10⁻16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10⁻14 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰਟਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਜੌਨ ਰਿਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਨ ਰਿਟਰ ਨੇ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਵਰਤੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡਏਬਲ ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਡੇਬਲ ਤਰੰਗਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵੇਵਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੋਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ ਜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਈਪਰਾਸੋਨਿਕ ਵਿਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਈਪਰਾਸੋਨਿਕ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 5 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇ 5 ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਪਰਾਸੋਨਿਕ ਕਹਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 1 ਹੋਵੇ ਮੈਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੈਂਜ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਚੱਕਮੱਕ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਚੱਕਮੱਕ ਦਾ ਪੱਥਰ ਫਲਿੰਟ ਕੱਚ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਲਿੰਟ ਕੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈਂਜ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕਮੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਚੱਕਮੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਿੰਟ ਕੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹੀਏ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਤੀਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਤੀਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਤੀਜ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੀਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ 2 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। 24 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 25 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈਡਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਪਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਮ 'ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ 27 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬਲੂ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ। ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੰਗ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, RGB, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਲਾ, ਮਜੈਂਟਾ, ਨੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜੈਂਟਾ ਕਲਰ ਬਣਦਾ। ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫੇਦ ਬਣਦਾ। ਲਾਲ, ਹਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਕਲਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਲਰ ਨੇ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ, ਬਲੂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 30 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।